Hello, dear students. Today we are going to discuss a new problem in CBP analysis relating to break-even point. So let us see the question first. There is a company A Limited has two factories, factory X and Y. Both the factory producing same article whose selling price is rupees 150 per unit. So details are given: factory X and factory Y, capacity, units of production, variable cost per unit, fixed expenses. Factory wise details are given. Then determine, we need to calculate or find BEP for the two factories. BEP of factory X, BEP of factory Y, and for the company as a whole, assuming that the constant is sales mix. The first situation it is constant sales mix, and the second situation it is variable sales mix. Okay, so we need to find the four types of BEP: break-even point of factory X, break-even point of factory Y, then break-even point of company as a whole under constant sales mix situation, and last one, break-even point of company as a whole under variable sales mix condition. Okay, check. So first one, BEP in units of factory level BEP. Break-even point of X ഉം break-even point of Y നമുക്ക് കാണാം. Equation നമുക്കറിയാം, fixed cost divided by contribution. Contribution means selling price minus variable cost. So factory X in the case, selling price it is 150 rupees. It is same for both the factories. Factory X and Y, selling price it is 150. സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഫാക്ടറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെയിം ആണ് 150. Variable cost in case of factory X, it was rupees 100, so contribution is 50 rupees. Fixed cost of factory X rupees 3 lakh, so break even point of factory X will be 6,000 unit. 3 lakh divided by 50, fixed cost divided by contribution per unit, 6,000 unit. Okay, then just like factory Y also, selling price minus variable cost. Here the variable cost it is 120, so contribution will be 30 rupees 30. So 2,10,000 divided by rupees 30 is equal to 7,000 unit. So first question is on factory X ന്റെയും factory Y ന്റെയും break even point in units, 6,000 യൂണിറ്റും 7,000 യൂണിറ്റ്. ഇനി അതിന്റെ റുപ്പീസിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 150, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ്, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ആസ് എ ഹോൾ, അതിൽ സബ് ആണ് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് മിക്സ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ചെക്ക് composite BEP or BEP for the company as a whole. Under the situation one, it is constant sales mix. The constant sales mix എന്ന് പറയുന്നത് here it is the no proportion or there is no ratios are given in the question. In special ratio of production or production mix it is not given. So we need to assume that their production capacity is the proportion of their production. We can take it these figures. Capacity in units of product X it is 10,000 unit, and factory Y it is 15,000 unit. So their production mix or sales mix would be 10 is to 15 or 2 is to 3. 2 is to 3. So that's why we called it as constant sales mix. കമ്പനി എപ്പോഴും ഒരു 100 യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ 2:3 ആയിരിക്കും. ഫാക്ടറി എക്സിൽ നിന്ന് 2/5ഉം ഫാക്ടറി വൈയിൽ നിന്ന് 3/5 ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ. അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടറി എക്സും ഫാക്ടറി വൈയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒരു ഫിക്സഡ് റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് മിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറൊരു സെയിൽസ് മിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മിക്സോ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ it would be better to take the total capacity of factory X and Y as their production mix. So it is 2:3. Okay, so BEP, the equation it is same as it is for the company as a whole. We need to take the fixed cost, total fixed cost.
fixed cost of X and fixed cost of Y. So total it would be 5,10,000. അതേപോലെ കമ്പൈൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് എക്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് 50. തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാക്ടറി വൈയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് 30. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫോർ ദ കമ്പനി ആസ് എ ഹോൾ ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, കമ്പൈൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി പി വി റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കാണുന്നതെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, so here it is combined contribution. Combined contribution എങ്ങനെ കണ്ടു നോക്കിക്കോ. Contribution of X, we know it is 50. 150 minus 100. So it is 50. Contribution of Y, it is 30. 150 minus 120. So 30 rupees. അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തേക്ക്. നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്കറിയാം 2:3 ആണ്. So 50യുടെ 2/5. So rupees 50 means X in the contribution. 50 into 2/5 plus 30 into 3/5. So total it would be rupees 38. 50 രൂപ എക്സിനും 30 രൂപ വൈക്കും ആണ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫാക്ടറിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 2:3 എന്ന രീതിയിലാണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് rupees 38 ആണ്. Okay, so fixed cost നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Total fixed cost already given in the question, 5,10,000. Then combined contribution we calculated here, it is rupees 38. So 5,10,000 divided by 38, 13,421. Combined contribution per unit ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക BEP in സെയിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ 13,421 യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. തൊട്ട് മുന്നത്തെ മെത്തേഡിൽ ഫാക്ടറി എക്സ് ഫാക്ടറി വൈ സെപ്പറേറ്റ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, 6,000 യൂണിറ്റ് ഫാക്ടറി എക്സിനും ഫാക്ടറി വൈക്ക് 7,000 യൂണിറ്റും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 13,000 യൂണിറ്റ് വരും. ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെത്തേഡിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ 2:3 ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു റീച്ച് അറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് വുഡ് ബി 13,421. അപ്പൊ അതിൽ എക്സ് എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, വൈ എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് 13,421. അതിന്റെ 2/5 പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 2/5, 2:3 ആണ്. സോ 13,421 into 2/5, 5,368 യൂണിറ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറി എക്സ്. Then 8,053 യൂണിറ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറി വൈ. ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മിക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കമ്പനിയുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, ടോട്ടൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് for the company as a whole, it would be 13,421 units. അത് സെയിൽസിൽ പറയുമ്പോൾ just we need to multiply it with the selling price rupees 150. So you will get 20,13,150 in rupees. So this is the first case. Okay. Then situation 2, variable sales mix. BEP for the company as a whole if there is no constant sales mix. നിലവിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2:3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെയിൽസ് മിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. എത്ര യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഫാക്ടറി എക്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി വൈയിൽ നിന്ന് അവരുടെ സെയിൽസ് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2:3 ആണ്. ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ സച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് മിക്സ്, they use in variable sales mix, then it would be so composite BEP, variable sales mix. So as there is no constant product mix, the factory generates more contribution should be given first preference. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഫാക്ടറിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള പ്രശ്നം വരും. നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് നമുക്കില്ല, 2:3 ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഏത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക? It is based on contribution. Which factory generates more contribution should be given maximum preference. ഇപ്പൊ ഫാക്ടറി എക്സിൽ നിന്ന് 50 റുപ്പീസ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫാക്ടറി വൈ 30 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് ആദ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് പ്രയോറിറ്റി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ഫാക്ടറി എക്സ്. ഫാക്ടറി എക്സിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫാക്ടറി വൈയിലേക്ക് പോകാവൂ. കാരണം ഫാക്ടറി എക്സിൽ നിന്ന് ഈച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ₹50. But in case of factory Y, it will generate only ₹30 as contribution. Okay. So, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് എത്ര വേണം? നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര വരണം? ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ് ടു ദ മാക്സിമം ഓഫ് അപ് ടു എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണ് BEP എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് BEP ഇസ് ദ ലെവൽ അറ്റ് വിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് ടു ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ 5,10,000 ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷനും 5,10,000 ആവണം. ഇപ്പൊ 5,10,000 ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടി വരും? ₹50 ആണ് ഫാക്ടറി എക്സിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുക. അപ്പൊ ഫാക്ടറി എക്സിൽ 10,000 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ മാക്സിമം ഫാക്ടറി എക്സിൽ നിന്ന് മാക്സിമം 10,000 യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ₹5 lakh ആണ്. 10,000 into 50 it is 5 lakh. ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടറി എക്സിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് റീച്ച് ദാറ്റ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി. പക്ഷെ നമുക്ക് 10,000 കൂടി വേണം BEP എത്ര റീച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 10,000 കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര യൂണിറ്റ് ഫാക്ടറി വൈയിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് എത്ര യൂണിറ്റ് വരും? 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30 ആണ് ഫാക്ടറി വൈയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So the remaining contribution, additional contribution requires it is 10,000. Factory Y യിൽ നിന്ന് factory request from factory Y. ഫാക്ടറി വൈയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ₹10,000 ആണ്. അപ്പൊ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം? 334 യൂണിറ്റ്. 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30, 334 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി എക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 10,000 യൂണിറ്റ് പ്ലസ് ഫാക്ടറി വൈയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 334 യൂണിറ്റ്, ടോട്ടൽ 10,334 യൂണിറ്റ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. കോൺസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് മിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 13,421 ആണ്. 13,421 യൂണിറ്റ്. 5,368 യൂണിറ്റ് എക്സിൽ നിന്നും 8,053 യൂണിറ്റ് വൈയിൽ നിന്നും. അത് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എവിടെ നിന്നാണോ ഏത് ഫാക്ടറി നിന്നാണോ കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം ഫാക്ടറി വൈയിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കുറവുള്ളിടത്ത് നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് സൈൻ. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് മിനിമത്തിലല്ലേ വേണ്ടത്. സോ 10,334 യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഈ കമ്പനി ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. നമ്മൾ 3 ടൈപ്പിലാണ് ഇതിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ടറിയുടെ ഇത് കണ്ടു. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഫാക്ടറി എക്സ്, ഫാക്ടറി വൈ 6,000 7,000 കിട്ടി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫാക്ടറി കമ്പനി എ ലിമിറ്റഡിന്റെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് മിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടു. അതായത് 2:3 സെയിൽസ് മിക്സ് ആക്കി വെച്ചപ്പോൾ 13,421 ആയിരുന്നു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെയിൽസ് മിക്സ് ഇല്ലാതെ വേരിയബിൾ സെയിൽസ് മിക്സ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന കമ്പനിക്ക് ഫാക്ടറിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. ₹50 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരുന്ന കമ്പനിയിൽ ആദ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പരമാവധി നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു, ബാലൻസ് മാത്രം ഫാക്ടറി വൈയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. ആ മെത്തേഡ് വന്നപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് 10,334 യൂണിറ്റ് വന്നു. ഏറ്റവും മിനിമത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് കേസ് ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത് ഹൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരുന്ന ഫാക്ടറിക്കാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു.